العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل حق سيدنا محمد بن عبد الله وصلى الله مهاجرنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت سيدنا المهاجرين اللهم بن سيدنا قدم محمد بن علي وعلي وصالحهم وراعيهم مر الحبيب علي محمد بن وسيم الحبشي سيدنا الحبيب محمد سعيد القصيري الحبيب محمد بن سليمان الجزوري الحبيب محمد العاصم الضمياني سيدنا الحبيب محمد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الدباعي سيدنا الحبيب سيدنا الشيخ محمد الجلال الحبيب محمد بن عبد الكريم الشمال المداري ولنا محمد ارشد بن عبد الله بكر كلام بيان الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد حبيب الشيخ محمد زين الشيخ محمد شرواني عبد البغيل الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سقم وصالحهم وراعيهم ووالدينا ووالدين واماتنا واماتهم وامات المسلمين اجمعين الى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نور الهدى وفانا بحرب أحيانا. نور الهدى
وصل على سيدنا محمد وسلم عليه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاتحة بيد القبول وتوفيق كل معمول وشر شعر ظاهرا باطنا في الدنيا والدنيا آخرة دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا بأن الله تعالى ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والمعروف على دين الإسلام بلا امتحان وبجه السيد ولد أمنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة محبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنية الله تعالى يصيع العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد بارك العباد والبلاد وأن الله تعالى يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق الهداية وحسن الخاتمة في خير وطب عافية ويرزقنا رزقا حلالا طيبا حسيا معنويا ظاهريا باطنيا من غير سبب ولا تعب ولا مشقة ولا صالح وبلد صالحة بطية طيبة وقربة حسنة وجلال من أهل الخيرات وحسن الخاتمة عند الموت في خير وفي خير وطب عافية نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله خصوصا سيدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله بن أبي بكر كرم بيان الشيخ عبد الرحمن بن محمد أبيب الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد أبيب الشيخ محمد زين بن عبد الغني سكومبل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف غلب يكتب نار الداهرين وابد الآبدين قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله لا صدق الله العظيم أما بعد puji syukur kita kehadirat Allah syukur alhamdulillah masih dipanjangkan umur disehatkan badan diberi Allah Ta'ala taufik dan hidayah petunjuk dan pertolongannya menjadi orang yang beriman orang yang percaya dengan Allah dan Rasulullah termasuk umatnya Rasulullah syukur alhamdulillah juga salawat dan salam kepada Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sama-sama niat itikaf di majlis nawaitu an atakifa fi hadzal majlis sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku beritikaf di dalam ini majlis sunnat karena Allah Ta'ala wa nawaitu an Allah salah ba'al salah sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku menanti sembahyang isya sudah sembahyang maghrib sunnat karena Allah Ta'ala wa nawaitu an ahya bainal maghrib wal isya sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku menghidupkan malam antara maghrib dan isya sunnat karena Allah Ta'ala radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu an 156 dan barang siapa di tengah-tengah sekali dan barang siapa jatuh daripada sembahyang serakaat di dalam waktu jadilah sekalian sembahyangnya itu adaan serakaat Allah Akbar serakaatnya sembahyang zuhur 4 hanya serakaat sekalinya bahan rakaat kedua berdiri berbunyi nang sembahyang asar namanya serenya asar inya boleh berniat aku sembahyang fardu zuhur berrakaat tunai karena Allah Ta'ala nang 3 tadi ini mengiringi kata hutang adalah tunai dan jika tiada seperti demikian itu maka jatuhlah sekalian sembahyang itu qadaan sama ada ditakhirkannya akan dia karena udzur ada nang udzur atau tiada sengaja udzur itu orang garing orang sibuk di perjalanan karena hadis Bukhari dan Muslim mana adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salata ay mu'addatan man adraka as-salah man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salata ay mu'addatin adraka as-salata mu'addatan barang siapa mendapat rakaat daripada sembahyang di dalam waktu maka saja mendapat lagi akan sembahyang tunai adalah mafhumnya barang siapa tiada mendapat rakaat di dalam waktu tiada mendapat ia akan sembahyang tunai hanya jadilah sembahyangnya itu qadaan 4 rakaat juga jadi di waktu tadi dijadikan jadi 7 lah ada guru dulu dijadikan jadi 8 awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, ada yang sedikit waktu, sedikit benar, Allah Akbar, sudah keluarin. Ada yang kada ada waktu lalu-lalu, ada sing sembahyangan kada ada waktu lalu, lawan akhir waktu. Jadi seluruh amaliyah tadi, yang paling amdal dasar hadir waktu. Belum lagi baju sudah ada sejarah. Adik tasbih, dilatih. Karena belum naik ke subuh sudah itu ngarannya hampir waktu. Paling amdalnya sama aja. Nang di awal waktu, di akhir waktu, nang kada sama pada zuhur itu 4 rakaat, tapi nilainya badai bumbili sakaluto, bani 3 karung, amas segenggam banyak namanya. Badai ini.
Nah kayak tidur kita sembahyang. Coba takutin si Abdul Qadir Jilani sembahyang subuh sidin pada rakaat, si Saman sembahyang subuh pada rakaat, guru sakumpul bang, tetap sama pada 2 rakaatnya cuma diulang lawan di kita berlain. Makanya ada di dalam Nabi Dawud dalam kitab Namun pernah membaca wudunya para ulama itu, para nabi-nabi itu wudunya 3 tingkat. Ini nah tadi belum batal kalau wudu ulang 2, belum batal wudu ulang itu guru dulu menajari ujar guru padang waktu mengaji itu lah wudu ada batal tulak kayak tajdid di sini. Tajdid itu memperbaharui wudu, belum batal wudu ulang jadi 3 tingkat gitu. Artinya itu wudunya wali-wali. Ada kita limbah salam hanya aku kada wudu sembahyang kada wudu paksa wudu biasa. Nah kita ini pembatal ngarannya. Sembahyangnya sama, cuma nilainya lain. Habis bermula perbedaan waktu tiada mendapati antara keduanya, bahwasanya serakaat itu mengandung ia akan kebanyakan daripada perbuatan sembahyang, karena kebanyakan daripada perbuatan sembahyang yang tinggal seperti mengulang-ulangi bagi rakaat yang pertama juga, maka dijadikan barang-barang yang kemudian daripada waktu mengikut ia bagi serakaat yang di dalam waktu bersalahan yang kurang daripada serakaat. Serakaat kada sampai masuk andaan. Bermula pahala qadaan kurang daripada pahala adaan. Istimewa pula jikalau durhaka ya sebab mentakhirkan dia, jadi terhadap pahala orang adaan tunai daripada kredit, harap tunai pada kredit. Dan haram yang hanya mentakhirkan sembahyang hingga bahwa jatuh setengahnya di luar sesuatu waktu, dan jikalau ada ya salam yang pertama lagi jatuh sembahyang itu adaan sekalipun bila sengaja ditakhirkan. Ada sembahyang, ada sebagian di luar waktu, assalamualaikum warahmatullah, lalu keluar sebutingnya, haram apabila kadada untuk atau nangin haram atau cuma membetakan sampai lagi sapapan ya. Makanya di dalam kaidah kita pernah coba guru namanya al waktu atman minad dahab, waktu itu lebih berharga daripada emas. Waktu kita tuh senapas saja kenapa diulangi lagi, apabila kita mati kenapa lagi diulangi. Makanya orang tak ada yang dirampok orang sugih, ayo dia ambil dia hartaku, ambil dia barangku, asal jangan ambil nyawaku. Lawan palirku dan diambil. Berarti nilai waktu kita tuh luar biasa. Kenapa jadi dibuang-buang? Orang membuang-buang harta hukumnya haram, membuang-buang waktu pak lebih haram lagi bila tak buang. Oh mahal. Duduk dengan orang berhabis atau 2-3 jam tahan, apa hukumnya? Haram hukumnya. Maka ini hampir berataan menggawin kayak itu dia. Murka Allah Ta'ala luar biasa kita lawan kita ini. Maka bukan di dalam kitab kisah ngarannya apa ya, qiyamahnya, wujudul qiyamah, berdirinya hari kiamat. Ujar malaikat Allah Ta'ala murkanya luar biasa, murkanya tidak pernah sebelum dan sesudahnya murka Allah Ta'ala. Kita buka aja dia di radio, di TV kan ada lagi yang nikmat tuh banyak semuaan sudah. Iya enggak. Makanya orang dia HP dimatiin, TV dimatiin, radio dimatiin, sepeda motor dimatiin, Honda hidup terus ada orang. Mahal itu gitu kan. Umur kaikum orang sana menelpon ini menelpon jadi pikiran. Bila kita melihat sesuatu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wajib mengubah paling kada ilmu istatifa bi lisanihi wa ilmu istatifa bi qalbi. Bila melihat kita ini melihat mendengar. Kenapa jadi kadang nama gurunya lagi nafsi man. Ada di dalam kaidah yang lain kadang ada fasadatul ummah wa alaika bi khasatin nafsika, apabila umat mulai rusak, masing-masing jaga dirimu ku ampusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri masing-masing aja lagi. Jangan belajar, tadi kita keluar rumah, di rumah aja. Nyaman mana? Di kamar jadi lengkap, alhamdulillah ngarannya PSBB, isolasi mandiri, bersembunyi di dalam hingga di dalam kamar cuma lengkap. Sini termos, ada mie, susu gantung, susu panas, ini susu makan terus lengkap aja. Wantai dihingga kopi, rokok 2 bungkus rokoknya, ribu aja kan. Alhamdulillah isolasi mandiri. Bila diberitakan bahwasanya sudah ada PSBB isolasi mandiri, laporannya orang yang orang yang mengandung lebih banyak naik 12%.
Akhirnya gara-gara isolasi mandiri ini nambah tianan makin banyak sekali kan. Ada masalahnya. Coba buka di dalam mana banyak banget. Rupanya bila tak gaya sedikit, iya. Aras pulang mana tadi? Jadi masing-masing mandiri orang kada, mandiri ini kada. Taharat sembah yang ada tadi. Dan haram yang hanya mentauhidkan sembahyang marilah menjadi pada salam pertama lagi jatuh sembahyang yaitu adaan sekalipun, tetapi jika masuk ia di dalam sembahyang pada tinggal daripada waktu qadar yang meluaskan sembahyang, maka dilanjutkan akan dia dengan bacaan umpamanya hingga keluar waktu, haruslah baginya yang demikian itu. Dan jika dia dijatuh sarakat daripada sembahyang di dalam sewaktu sekalipun karena bahwasanya ia menghabisi ia akan waktu dengan ibadah, maka ya diketahui daripada dua masalah itu bahwasanya qadaan dan tiada menazimkan ia akan durhaka dan dosa, dan adaan tiada menazimkan ia akan ketiadaan durhaka dan ketiadaan dosa, karena terkadang adaan pada adaan itu durhaka dan dosa seperti yang pada masalah yang pertama, dan terkadang tiada ada pada qada itu durhaka dan dosa seperti pada masalah yang kedua. Pahamlah. Sama tidak paham itu namanya mengambil barakat kitab. Bila paham alhamdulillah, bila pada paham sekali merdeka, tetap merdeka. Ibu dalam kalau tetap mengambil gitu nih, jangan hendak paham biar Tuhan itu mengambil. Pasal pada menyatakan ijtihad pada waktu. Bermula barang siapa jahil akan waktu, jahil itu pada tahu karena gubar itu debu dah, atau dihabas itu di penjara orang akan dia di dalam rumah yang gelap atau barang sebagainya, wajiblah atasnya mengamalkan kabar orang kafir ya kepercayaan yang mengkabarkan ia daripada pengetahuannya akan masuk waktu ini. Zaman bahari mik kadada mendengar apa-apa dalam rumah. Ini kisahnya Atabayyana min khaitil abyad min khaitil aswad. Jadi nampak orang buka puasa karena ada jam sebelum diulah jamnya. Jadi melihat sesuai Al-Quran hadis, di hati bulu tangan. Bila bulu tangan itu ada kelihatan lagi, berarti masuk sudah matahari. Bila masih kelihatan bulu tangan masih belum masuk matahari, berarti ada di jam. Kalau di sini masuk di dalam anak buka tadi lapar pada katahan masuk bobot sini di dalam nanjung, di sini bulu tangan, oh sudah ada kelihatan lagi, paksa buka dalam nanjung itu. Sama kayak itu tadi yang terhabas di dalam rumah, amun ini dia di dalam rumah itu udah ngarakan maghrib bisa di mana-mana orang ada ngarannya panggilan, Tuhan memanggil, mengundang. Nang diundang ini biar parak amun yang ada ketujuh kan ini datang. Tapi bila 2-3 kali kita tuh menjara orang 2-3 kali kalau ada yang datangan, akhirnya kada diundang lagi, hati kita ditutup Tuhan. Ya, kada bersusung bayangan. Aku kada apa-apa tentang badannya 13 tahun kada bersusung bayangan biasa. Ada kita lah tertinggal sedikit, kita lambat sedikit saja no. Kalau balikan gelisah, kalau tertinggal ada na ini nyaman badannya. Ya, dia tentu bacaan mendapat bahari bukuannya bagi saya. Ngarannya sepramal. Lalu ngarannya apa ceramah habis ceramah itu banyak ceramah tuan guru nih ceramah macam-macam tenang ambil yang baiknya itu baru tinggalkan yang pada baiknya sambil sedikit hilang pada hulu bayi mulik mahantas dengan kehormatan tahayau kabun timun urang ang timun tahap dilungkat memantul katapih membuat katapih Jakawan hanya datang bebecaan. Kenapa saya mau angkat timun orang? Untung aku datang bebecaan. Jangan ada bebecaan aku bawakan karung tahu lah. Datang bebecaan tapi dia nggak bawa. Oh berarti gitu tadi kan. Pokoknya nggak ini sudah terbiasa ini lah. Dan habis wajiblah atasnya mengamalkan kabar orang yang kepercayaan yang kami mengkabarkan daripada pengetahuan akan masuk waktu dengan musyahadah, dan kalau ada ia adil riwayat sekalipun atau mengamalkan barang atau mengamalkan yang orang yang kepercayaan yang tahu ia akan segala waktu jika ada banknya itu bank kedengaran pada ketika bersih langit tiada pada ketika gubar tadi debu tadi atau awan lah. Karena bank orang yang kepercayaan seperti demikian itu daripada martabat kabar. Jadi bila mendengar orang bank berarti sampai waktu tak baik.
jam 11 bangunnya terus hari kurang daripada musyahadah itu biar kada musyahadah itu melihat ada mendengar ini kada melihat tapi mendengar kita tuh penting mendengar penting melihat tapi tidak mendengar biar kok bisa dilihat di bang samanya biar dilihat di kawannya masih berukuk nambang radio ada nambang ada bapak boleh lihatnya akan itu bujur juga maka tiada harus baginya ijtihad itu jangan baca cari lagi yang lain percaya lihat bila kita sakatnya belum sampai waktu nambah dosa orang mau ini sudah hampir kepuasan makan makan berukuk pulang minum menyembih hilang sekalinya satu ring warah ya benar salah jangan disalahkan sakatnya mama Sani besok kaum lah kayak itu pulang ya Allah banget lagi artinya kalau pang masa menyesal yang berdahulu lupa kada jika diperoleh keduanya maka harus baginya ijtihad dan harus baginya mengamalkan bang orang yang banyak yang di atas sadarnya betul yang mereka itu di dalam waktu atau mengamalkan bang orang yang kepercayaan yang tahu ia akan segala waktu jika ada banknya itu pada ketika bubar karena tiada yang ada ia pada adat melainkan di dalam waktu juga adzan jika tiada diperolehnya yang tersebut itu wajib atasnya ijtihad dengan wirid seperti membaca Quran atau durus kepada ajaran atau dengan kepandaian seperti menjahit atau menyurat atau dengan barang sebagainya daripada tiap-tiap barang yang dizankan dengan dia masuk waktu seperti pupuk ayam biasanya bila ayam baku tiap dia tak bangkitlah ia yang telah dicoba betulnya kebiasaan bila ayam pokok ini jam sanu soalnya didengarkan ada sembunyian ayam itu di hati dicontoh orang ayam di dalam waktu sama ada pada sekalian demikian itu yang melihat atau yang buta atau harus ijtihad bagi orang yang dapat akan dia menghasilkan yakin akan masuk waktu dengan kabar atau dengan keluar daripada rumah yang gelap karena melihat matahari karena bahwasanya pada keluar kepada melihat matahari itu masakkah pada jumlah makin kada paham soalnya artinya gini kita mengetahui waktu itu macam-macam bila ada bisi jam ada nang mandang bunyi hayam ada nang bunyi laladunga namun masih ada laladunganya habis ada bunyi lagi ada nang melihat cahaya matahari ngarannya fajar sadik fajar macam-macam caranya kalilah terserah kita ada ini ada jam sudah kita syukur alhamdulillah kita ini menyukuri lagi berbunyi jamnya perang istilah orang diri Tuhan disuruh guru makanya di dalam kaidah biar sembahyang tahajud itu menyugihakan di negeri akhirat masuk surga juga di akhirat negara masuk surga tapi kan bisi apa-apa lain pada syahadat wara bersyahadat mati lagi sembahyang pada puasa sada apa puasa masuk surga jadi ini masalahnya biaya masuk ke dalam surga biaya buka lawang rumah nih kamarnya kadanda tikarnya kadanda nah ada pak imamannya sebutin apa karannya masjid kita nih di dunia tuh bila rumah buka lawang kelihatan kucing mencukung di dapur kata sakit benar orangnya tak makanya disuruh orang beramal beribadah Rasulullah sampai bangkak batis pak supaya di akhirat tuh sugih masuk surga tapi miskin nyaman lah ada nyaman juga disuruh kenal ya nah kaidahnya jeburo tadi adalah waktu atman minadzahab waktu itu lebih berharga daripada emas karena menjadi orang tolak mendulang mencari emas tak buang waktu ada 3 bulan ada karena tidak ada karena lingkis kulitnya ada karena bisa karena dibuangnya waktu tadi kayak bapak cari adakah yang lebih berharga daripada emas ada iman lawan amal ibadah surga itu lebih berharga daripada emas amun kawah merupakan apakah jangan tabu buang baik bacaan bina anak berzikir bacaan apa bina anak amalan lawan untung bacaan Allah itu dikir sering dikir saya sama ada dikir Syekh Abdul Qadir Jilani lawan Naqsabandi kita pernah maafin itu biar tahiyatnya tahiyat akhir Naqsabandi itu hidupnya itu ada itu baca lah kayak tadi mau melakukan makanya pengen ini dikir semua dia napas tuh kayak gitu ya jadi saya makanya salah satu ada yang bentuk ibadah saja dalam tubuh sembahyang ada amal ibadah
Coba ulun yang mana sembahyang itu nang ulun pernah baca lawan pernah berguru itu telapak batis usahakan jangan nang mulai Allah Akbar usahakan jarinya ke 10 menghadap kiblat. Ini kata bunganin 5 buting kasubar juling mah menghadap kiblat ke 10-nya. Ini beneran tak? Kita pun aja gitu. Nah usahakan nang batis kanan ini jangan ditarik, jangan diundur sampai salamnya kayak itu tarafin. Makanya berdirinya kalimatnya kan waktu tahiyat akhir. Nah tahiyat akhir ini yang paling aneh, ya nang tahiri. Beliau sumpah tuntung salam berurut, gue lapang bener, sumpah dia ngomong. Kayak banyak ditarik sedikit batis tadi di kamu ke akan batis kiri, pas bintangan nyentuh. Jadi nang batis kiri itu jarinya bintangan dua, kiblat dua kayak itu dilejari dulu. Ini bahan kita waktu sujud kan kepala kawan menarik ke batis, bahan menggencang. Nanti belakangnya gencang lagi ke belakang lagi. Jadi suruh namini sembahyang sama sikit ya namini sembahyang lebahnya aku sopan badannya bisa lagi ada sing hidung hentan ini masih corona banyak kayaknya habis corona nih sopannya kayak apa namanya sembahyang pokoknya apa nang digawi orang gawi ya betul salah datang tadi pada orang ngarang sudah maklum orang awal sembahyang ngarang tadi ada nang tahiyat akhir orang ada nang angkat takbir ada nang berdiri langsung tahu, masya Allah sembahyang tidak teratur ya karena mendapat orang ada teratur ngarangnya baru sembahyang lagi orang banyak tadi ayo kami mintarnya mendengar tuan guru sembahyang paling abdal di belakang imam sab pertama duduk di belakang imam masih bunga pada sembahyang imam waktu sujud sembahyang hari Jumat sujud rupanya ngarap sajadah kehandapan tatinjak di kepala sedikitnya kayak ini kan sembahyang bertindak apa-apa lah pasar nang ini apa nang digawi orang gawi kan yang kayak itu tindak juga nang dibalas tindaknya bagaimana sampai itu pas sujud lah sembahyang nang sujud nang bagas-bagas pula kada ingat pesan orang simpak tetapi coba orang sembahyang pada bahasa orang simpak tetapi berlanjutnya mengarah aja nama cal gawe buahnya ngawan apa ngawan tongkat sembahyang pegawai di parkir lah pasang bini apa yang digawi orang gawi sakanya paling imam yang digawi besar kayak imam tampar imam sembahyang sudah tampar lah tamparnya pulangnya main tiga remote orang sama si kita kulit pintu ya apa bahnya dengan ini namun sembahyangnya kada apa-apa mananya aku kalahin dia ini benar-benar itu lah kira-kira telah habis dan lagi harus dan harus bagi meminjam dan hasib itu mengamalkan dengan hisabnya boleh kita menghitung lawan jam tetapi tiada harus bagi yang lainnya taklid bagi keduanya dan apabila mengkabarkan orang yang kepercayaan akan masuk waktu dengan ijtihadnya tiada harus bagi orang yang melihat yang kuasa atas ijtihad taklid kepadanya adapun orang yang buta dan yang melihat yang lemah ia daripadanya maka harus baginya memilih antara taklid kepadanya dan antara ijtihad karena menilik kepada lemahnya taklid itu mengumpati orang ijtihad itu berusaha seorang ijtihad berusaha seorang ada kita ini taklidnya waktu melihat jam atau mendengar orang bang pada jumlah dan diketahui daripada sekalian yang tersebut itu bahwasanya haram sembahyang lagi tiada sah ia serta syak pada masuk waktu karena meninggalkan wajib apa tadi wajib berusaha melihat matahari atau taklid lawan orang bang lawan jam tadi kada boleh dia mati-matinya jamnya aja aku untung-untungan bila diterima Tuhan syukur bila kada diterima Tuhan kada apa-apa aja jangan ketiadaan satu syarat daripada segala syarat sembahyang yang lagi akan datang kenyataan yang pada bolehnya kurang sembahyang dua yakin ya bukan artinya zan kata kita yakin ini masuk makada yang sembahyangnya usalinya badai usalnya pangkal zuhri warakatin lahirkan aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat untung-untungan karena Allah Ta'ala Allah sakanya kada sampai waktu halapin sama dia datang ke rumah mencobanya tapi galing cobaan naik guruan dia orang Islam mudah habisnya cobaan juga kan ya ambil 2 hari datang pulang desak cobaan ya karena
Orang bayakin lawan Allah Ta'ala nih lawan guru nih bayakin minta lawan Tuhan ini banyak cobaan dari Pak. Jangan harus yakin waktu. Bermula apabila ijtihad tadi berusaha pada waktu dan sembahyang ia kemudian maka tahu ia di dalam waktu atau dahulunya atau kemudiannya akan bahwasanya sembahyangnya itu jatuh dahulu daripada waktunya, sekarang itu dahulu sembahyang wajib atasnya mengembali sembahyangnya karena tiada sah sembahyang dengan ijtihad yang tiada kebilangan karena nyata salah. Berijtihad dua, berijtihad dua, berusaha dua, cuma jamnya mati, mati orang bang pada Allahu Akbar bayar salam soalnya belum sampai wajibnya mengulang. Adapun jika tahu ia akan jatuh sembahyangnya itu di dalam waktu atau kemudian daripadanya atau tiada nyata halnya maka tiada wajib atasnya mengembali dia. Tapi sekalinya pas dua sembahyangnya ada wajib mengembali. Sembahyang tadi sia-siakah ada? Tetap itu sembahyang tadi berpahala. Cuma untuk hari ini tetap ada dinilai. Itu kesan yang semalam zaman waktu zaman Belanda banyak ketinggalan Pak. Waktu zaman Betabang Galang banyak ketinggalan sembahyang. Jadi jangan jika zaman biasa aja biar nggak jadi masalah. Contoh aja pernah kita diajari dulu, baru sampai waktu subuh lagi apa nanggu kawinnya, berdiri jangan ada salahnya. Sembahyang pada subuh 2 rakaat mangkata zaman Betabang Galang Allahu Akbar. Kalau nama saku sembahyang pada asar misalnya menunggu asarnya 4 rakaat mangkata zaman Mbah Harit Bani makan waktu Mbah Harit banyak ketinggalan sembahyang. Aku sembahyang 4 maghrib 3 rakaat mengkata zaman apa kayaknya zaman Maringgi harus bermaksud. Aku sembahyang pada subuh 2 rakaat mengkata zaman membanjur haluan. Bila tadi kita duduk menunggu itu ada berkawan. Jadi jika bila itu kan mengatakan jangan bahari-bahari karena nilai sembahyang ini luar biasa. Habis. Adapun orang buta yang melihat yang lemahnya daripadanya maka harus baginya memilih antara taklid kepadanya dan antara ijtihad karena menilik kepada lemah pada jumlah dan diketahui daripada bayang sekalian yang tersebut itu bahwasanya haram sembahyang lagi tiada sah ya serta pada masuk waktu bermula habislah. Adapun jika tahu ia akan jatuh sembahyangnya itu di dalam waktu atau kemudian daripadanya tiada dihalnya maka tiada wajib atasnya mengembali dia. Tetapi jika sembahyangnya dengan tiada ijtihad dua wajib atasnya mengembali sembahyang dan jika nyata gugur sembahyang itu di dalam waktu sekalipun dan durhaka ia karena taksir itu lalai. Untung-untungan tadi mencari waktu kali dua, mencari jam kali dua, menaiki matahari kali dua, angkat takbir sekalinya pas saja tak ada budi. Sebab meninggalkan ijtihad kada usahanya yang wajib atasnya diantaranya namun jam mati diganti baterainya. Bermula wajib atas orang yang ijtihad mentakhirkan sembahyang hingga galib atas zatnya masuk waktu dan mentakhirkan dia hingga takut akan luput sembahyang jika sembahyang maka yaitu terafdal demikian tersebut di dalam nihaya. Paham lah bang kan? Kulir menerangkan deh. Kenapa jadi kulir? Orang kulir nggak dan sunat menyegerakan qada sembahyang yang luput dengan sebab udzur. Jadi sunat makasih seperti tidur makasih maka dan lupa yang tiada jadi ia daripada taksir bukan karena aneh atau seperti jahil akan wajib dan udzur pada jahilnya sebab jauhnya daripada orang Islam berdiam di tengah gunung, di tengah perumahan, di tengah hutan ada tahu di apa-apanya atau digagahi orang atau digagahi katanya dipaksa orang bisa dipenjara atas meninggalkan sembahyang jangan sembahyang ikan orang atau atas mengerjakan yang menafikan sah sembahyang karena menyegerakan bagi melepaskan jimat dan karena hadis Bukhari dan Muslim artinya kayak ini macam-macam kan dia pulang tak gulakan pak tanya ingat bukan dia. Dulu ada kawan bilang ke Banjar ini Banjar anak sembahyang kan harus sembahyang menjamin masuk surga bukan anak sembahyang pada bilang sampai waktu pakai tapi sembahyang katanya ada apa banyak yang orang menjamin masuk surga sakanya yang dijamin tadi bingung karing juga alhamdulillah aku ada yang menjamin sampai ini kada sembayangan ya ngomong benar aku ada yang menjamin ya saya itu menjamin tadi mati orangnya aku tatapnya pada tanya aku boleh sampai hari kiamat aku kututut bila aku masuk neraka ya ada orangnya kan masih hidup yang dijamin dari kasukaan dijamin
Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakara, barang artinya barang siapa tidur ia dia daripada sembahyang atau lupa ia karena akan dia, maka hendaklah diqada akan dia secepatnya. Kita ini kita tinggal 10 tahun ada, nanti kita tinggal 15 tahun ada, nanti tinggal 20 tahun ada, nanti tinggal 5 tahun ada. Capatilah memang kagak. Kalau mati kita tinggal di akhirat kada ada apa-apanya lagi. Sewaktu 500 tahun, bila seharian semalaman 2500, bila sebulanan kali 15, 5 kali 3, 2 kali 2 itu 7.000 tahun, artinya 70.000 tahun. Bila setahunan itu sekitar 1.500.000 tahun. Bila 10 tahun hitung seorang, itu kayak itu ini badus kata Allah Ta'ala kada pernah badus tak, ada pernah badus tak. Di dunia hanya lapah benar hidupnya, bila tak tinggal hina benar dirinya dia. Antara kesalahan antara medan bakat kepala tihar, kafirnya tu ziharan, nampak benar kafirnya. Paling keras Nabi kita masalah sembahyang. Di dunia aja disiksa Tuhan dengan 9 siksaan, termasuk ada bau-bau hidupnya. Ada lalu harga dirinya. Jadi kayaknya insya Allah minggu dulu bulan Mamayu susu sembahyang ni lah. Istilah kita kata-kata itu sembahyang harus turun. Ada yang bisa siksa di dunia nih, apalagi di kubur. Anak matinya kehausan, kada sekira haus, seandainya laut itu dituangkan ke kontongnya, diminumnya kada ampi hausnya, saking hausnya orang yang kada penyembah ya. Maka kebanyakan bukan ulama yang batina, tapi kenyataan bila kita garing, kalau ayah, kalau datuk, sini garing 3 bulan kada itu sembahyang sini. Ada yang sebulan garing kada itu sembahyang, ada yang di rumah sakit kada mau sembahyang, ada yang 3 hari makanya orang dia berdoa pada jangan garing matinya. Apa mati wala jangan garing, bila garing belum mati artinya tuh lah. Artinya nah kayak ini nah. Kita di majlis ini insya Allah banyak tuh puluh-puluh yang meninggal karena di majlis banyak yang Tuhan. Beginian pindah Tuhan pindah ingat ya itu dari jagar mati juga itu di majelis. Jangan sampai tertinggal sembahyang sewaktu 500 tahun. Ini ada udur, ada kecuali pertama orang gila. Bila akan jadi gila apa enggak? Atau akan menjadi anak atau menjadi orang kafir pilih aja nih. Aku gila karena akan ada lagi aku masuk kafir aja kehadangannya atau sarahan. Itu membubuhan sungkainya besok kan kafir bila kami tengah hari pulihkan. Kafir itu apa artinya nah perkebunan inti rakyat. Bila besok kan kafir ini khusus itu. Abang dah bila kalian pulihkan itu boleh aja ada apa-apa. Paham lah mak ada paham dia dah. Lalu ada paham lah ada biuk kan kalah lawan orang rantau. Adapun jika ada tidur dan lupa ia jadi daripada taksir seperti lupa ia akan sembahyang sebab bermain-main catur. Nah, buat catur itu bicara catur ni nak bicara jika acak dia untuk catur atau barang sebagainya. Nah, barang sebagainya ini dum-duman. Nah, ada tulisan juga di hati masing-masing tulisannya tuh kan ada di kitab. Ini tujuan coba kita ulangi supaya yakin. Adapun jika ia tidur orang terguring dan lupa itu jadi daripada taksir. Taksir itu sengaja. Seperti lupa ia akan sembahyang sebab bermain catur satu. Atau barang sebagainya dum-duman. Atau mayutuk ada ampihan. Itu tulisan seorang boleh ada tulisan di sini. Atau tidur ia kemudian daripada masuk waktu guling padahal tiada ghalib atas dannya jaga di dalam waktu, maka wajib atasnya menyegerakan mengqada ia karena luputnya pada ketika itu dengan tiada udzur. Berdosa dia malah katakan nang kada ada udzur tadi karena main-main. Jangan tersinggung nang harap sabarlah, jangan tersinggung. Ingat semalam nang dikisahkan nang jeneng bini itu main abahnya makannya itu apa sudah ngarang rezeki kepada manurih daya mampu kakak dalam tutudung sekalinya lajuk lawan bitir ke saung. Untung diandakin nang bini kicap kepala kuda dicalap kan maka kita limbah makan dikucup sidin. Alhamdulillah nyaman benar hari ini aku makan iwak kuda bacalap dikicap ini kepada begawi tadi sekalinya bercatur. Ada juga orangnya dia akan mencari nulis boleh mencari
Ada boleh lah. Amun kada menyebabkan lalai kita sembahyang segala macam boleh aja. Amun menyebabkan lalai kada boleh. Supaya jangan nanti bisa buka elak. Nah betul itu kan bisa sampai kena setengah 4. Guringnya lagi setengah 11 saya bangun dia banget lagi kan habis. Dan demikian lagi tertib. Ada mengqadha sekalian sembahyang yang luput seperti qadanya subuh dahulu daripada zuhur. Kemudian maka dikadanya zuhur dahulu daripada asar. Demikian lagi hingga akhir. Sama ada luput sekalian sembahyang itu dengan tiada udzur atau luput setengahnya dengan udzur dan setengahnya dengan tiada udzur. Kita tinggal sembahyang ada nang udzur, ada nang kulir supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan tertib. Inilah mu'tamad si haram ni di dalamnya. Artinya ada nama manahakan tertib, ada manahakan kada terserah aja mana pina nyaman kena. Mina hendak mengkata sembahyang ni hendak duhur, kasar kata terserah aja tak boleh kali mau duhur hanya bahasa ni bahasa hanya duhur boleh aja dihitung kada bapak. Ujar sidin. Atau kita tertinggal sembahyang ada nang sengaja ada marka boleh kada bapak. Jangan kada ada 500 tahun. Satu. Nang kedua, An-nartika berdambi sababu hirmana rizki, bahwasanya orang yang memperbuat dosa itu menyebabkan haramnya rizki. Paling ngadih usaha. Ayat yang lain wattaqullah bukan. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Bukan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Orang yang bertakwa itu rezekinya dasarnya nyaman. Bila lawan Allah Ta'ala kita mengabdi, lawan Allah Ta'ala kita jadi budak, Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Bila kita baru jadi budak lawan dunia, jadi budak dunia lapah. Ada orang dengan tak kisah lawan dunia itu. Amun kita itu baru begawe di sawit setang harianan paling-paling 100.000 setang harianan. Pegawai mendudus kan, pegawai kena maling gitu, atau kan mencari uang, atau tukang itu seharian paling-paling 200.000. Amun pegawai lawan Allah Ta'ala, bukan dengan ilmunya juga apa? Karena saya tak boleh mungkin ada kan, hujan aja, dia di rumah hujan kita datang orang karena anggar minta baju, macam-macamnya, Bismillahirrahmanirrahim. Mulut 2 kilo haruan wara. Betul mau ujung jalan dulu. Ini saya Allah Ta'ala semalam membuat gunung mas itu daerah Kuala Kurun lah, gunung mas Jawa Tengah. Menulang, alhamdulillah ada banyak membayar. Alhamdulillah dibahasnya sekitar 1,5 kilo, duitnya 400 juta. Jangan berinya separuh 200 juta orang kalau pangsa ambil ngajaran gitu. Ya dikata soalnya tapi dia kalah berusaha beda sebetulnya bahwa semburakan ikam hendak kuliah aku anak kuliah bismillah Allahu Akbar soalnya kan ada Inggris habis wallah dan sunat mendahulukan sembahyang qada atas sembahyang hadir dan sunat mendahulukan sembahyang qada atas sembahyang hadir yang tiada takut akan luput seperti didapatnya di dalam waktu saat. Jadi berdahulu mengqadha daripada hadir. Kayak kisahnya untuk mengetahui jawabannya kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Insyaallah minggu depan kita sambung lah. Tauhid kayaknya gini dulu lah. Dan banyak minta maaf, minta ampun. Seandainya ada salah, ada khilaf segala macam. Banyak sudah kian pada Tuhan perguruan Syekh Abdul Qadir Jilani. Wali Songo ada mendatangi di mimpi dan turun membawa ibu ikan ulun dan tuh anak aja lagi membini nyaman doa di sini ada ini undangan dari At-Tahiriyah isu acara bulanan ulun membaca intinya adalah kulitnya kadang gini lah di masalah Riyadhus Shalihin amalan tausiahnya Al Habib Ahmad bin Aqil Segaf Habib Ahmad bin Aqil Segaf hari esok undangan seperti biasa awal Ummi Khadijah di pesantren At-Tahiriyah Putri Indasari Pal 6 Pal 15 lebih sedikit pengasuh pondok pesantren Putri At-Tahiriyah Ustaz Haji Muhammad Khairi. Ini undangan ini ada ulun baca semua anak cuma esok acaranya Habib Muhammad tadi tausiahnya kita kata halal mudah-mudahan
Mudah-mudahan kita hidup di dalam ibadah, mati di dalam syahadah, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Ya ampuni segala dosa kita, dosa abah mama, dosa pulang dan warga, juga dosa muslimin muslimat, hidup beriman, mati beriman, hidup dalam ibadah, mati di dalam syahadah. Ala hadiniyat wa ala ma nawa bihi ashabul salihun al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله